علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قصور کے ریجنل ڈائریکٹر محمد سعید کمبو اپنی ٹیم کے ہمراہ اور سینئر ہیڈ ماسٹر محمد شہزاد ہاشمی گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی داخلہ بہم کے سلسلے میں تشریف لائے۔ طارق الفام اور اسکول ہزار کے سینئر ٹیچر فاروق اعظم نے انہیں ویلکم کیا۔ محمد سعید کمبو ریجنل ڈائریکٹر نے طلباء اور اساتذہ سے اپنے خطاب میں کہا کہ اوپن یونیورسٹی خواجہ سراؤں، شہداء، یتیموں اور قیدیوں کو مفت تعلیم مہیا کر رہی ہے۔ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹیبل مار صاحب، جناب ہاشمی صاحب، فاروق صاحب، گلفام صاحب، میرے ساتھی طارق صاحب اور محسن صاحب اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں جی میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کے گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی، آپ کے اس اسکول میں، آپ کے ایریا میں، آپ کے شہر میں یہاں آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو پیغام ہے عام بچوں کے لیے وہ آپ کو کنوے کر سکوں۔ تو جیسا کہ آپ نے نام سے آپ واقف ہیں، علامہ اقبال کا نام سنا ہے تو علامہ اقبال یونیورسٹی کا نام بھی سنا ہے، اور اس کا دارالخلافہ جو ہے ہیڈ کوارٹر وہ اسلام آباد میں ہے، اور اس یونیورسٹی کا دائرہ کار، یعنی دائرہ کار سے مراد جہاں جہاں یہ کام کرتی ہے، جہاں جہاں اس کی سروسز سے فائدہ لیا جاتا ہے، وہ میرے بچوں پورا پاکستان کا چپا چپا کریا کریا گاؤں گاؤں، یعنی میں اگر بات کروں گلگت بلتستان سے، میں بات کروں KPK سے، یا آزاد کشمیر ہے، پنجاب ہے، پورا بلوچستان ہے، سندھ ہے، ہر جگہ، ہر شہر، چھوٹے بڑے گاؤں میں، ہر جگہ پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ابھی پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے۔ داخلہ جو خزاں 2021 اس میں ہم پہلے فیز میں داخلے کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کر رہے ہیں، یعنی ہماری چند ایک جو انفرادیت ہے، جو ایک خصوصیت ہے اوپن یونیورسٹی کی، ایک تو میں نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو چانسلر وہ صدر پاکستان ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی حدیں جو ہے پورے ملک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ خاص ایریا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ نے داخلہ لینا، ہم نہیں کہیں گے آپ ڈومیسائل لے کے آؤ مدرسے سے چھوڑنے کا، جو وہاں پہ NOC لے کے آؤ۔ یہ اوپن یونیورسٹی کا دائرہ کار پورے ملک میں ہے، آپ کہیں سے بھی ہو، بلوچستان سے ہو، آپ اب قصور میں آ گئے تو آپ یہاں سے اپنا سلسلہ جاری رکھ لیں۔ ایک بچہ یہاں قصور سے داخلہ لیتا ہے، اس کے پیرنٹس کراچی چلے جاتے ہیں، تو اسی سیمیسٹر میں بغیر کسی گیپ کے وہ امینڈمنٹ کرتا ہے، ہمیں درخواست دیتا ہے جی میرا ایڈریس جو تبدیل ہو گیا، ہم ایڈریس تبدیل کر دیتے ہیں، اگلا مرحلہ اس کا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پورے ملک میں دائرہ کار ہے اور ہمیں کوئی دشواری نہیں آتی بچے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا انتظام کرنے میں۔ ظاہری بات ہے یہاں سے آپ اگر آپ گورنمنٹ ہائی اسکول تلونڈی میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے آپ کانا چلے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی شرٹن اس کے پروسیجر ہے کہ آپ مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لیں گے، یہاں سے اپنے DO سے وہ فارورڈ کروائیں گے، وہاں جا کے انٹرٹین ہوگا واٹس ایور۔ لیکن الحمدللہ ہمیں پورے ملک میں چونکہ بڑا دائرہ کار ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی۔ اچھا جی، تیسرا جو ایک یہ ہے کہ ہمارے پروگرامز ہیں کوئی میٹرک سے لے کے PhD تک کے پروگرامز ہیں، تمام ڈسپلنز ہیں، اس میں ہم چونکہ جو پریکٹیکل زیادہ انوالو ہوتا ہے، مثلا ڈاکٹری شعبہ ہے یا یہ وکالت کا شعبہ، وہ ہم نہیں لیتے۔ ادروائز انجینئرنگ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن میں ہم انجینئرنگ کروا رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئرنگ ہم کروا رہے ہیں، ہاسپٹل ڈائٹیکس کے کورسز جو ہم کرواتے ہیں، پھر جو ایسے لیکچررز ہیں ان کو ہم اپنا پروگرامز کرواتے ہیں۔ آپ کے بہت سے ٹیچرز جو اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں ہوتی، M.Ed نہیں ہوتا، B.Ed نہیں ہوتا، تو ان کو بھی ہم کرواتے ہیں۔ تو اوپن یونیورسٹی کا جو پروگرام ہے وہ میٹرک سے PhD کا پروگرام ہے، نہ صرف پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ یعنی ایک بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ضلع قصور سے یہاں سیجرے کا رہنے والا ہے، وہ یہاں ہمارے یہاں میٹرک کر رہا ہے جی۔ اب وہ روزگار کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلا گیا یا خود باہر چلے گیا، سعودی عرب میں چلے گیا، تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا ایجوکیشن کا، یہ اس کا منقطع نہیں ہوتا، تسلسل رہتا ہے، وہاں جا کے ہمیں وہ جوائن کر سکتا ہے۔ تو
تو ابھی یونیورسٹی نے جو میں نے بتایا سمیسٹر آٹم 2021 کا داخلہ جو ہے وہ میٹرک FA ICOM درس نظامی کے پروگرام میں ہو رہا ہے، جیسا کہ پینافلیکس میں ہے. پھر ہمارے کچھ ایسے پروگرام جو فیس ٹو فیس ہے، PhD ہے، MPhil ہے، MBA ہے، MS کے پروگرامز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اسلام آباد بیسڈ پروگرامز ہیں کہ وہ اپنا سمیسٹر سٹارٹ میں اینڈ میں یو ہیو ٹو اٹینڈ دا کلیکیمس، آپ کو ورک شاپس اور انڈکشن ہم کرواتے ہیں کہ آپ کو اپنے جا کے کیسے آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ فیز آئے گا اس میں BA کا پروگرام ہے، ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام ہے، BS کے پروگرام مزید آئیں گے، تمام ماسٹرز کے پروگرام ابھی اگر HEC ابھی الاؤ کرتا ہے تو وہ آئیں گے اس میں، اور PhD ڈفرینٹ پروگرام کچھ ابھی آ رہے ہیں، کچھ اس میں آ جائیں گے. وہ سیکنڈ فیز سپٹمبر میں ہوگا. یہ داخلہ ہمارا 6 سپٹمبر تک جا رہا ہے. جو اسلام آباد بیسڈ پروگرام ہے، میرٹ بیسڈ پروگرام ہے، ان کا 23 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے. اچھا جی، ہمیں یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی چل کے نہیں جانا پڑتا. آپ اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ایسا بچہ جو بورڈ سے میٹرک نہیں کر سکا، اس کا رزلٹ کارڈ تو آتا ہے، ہمیں تو اس کی بھی نہیں ضرورت پڑتی. وہ سمپلی اگر تو 18 سال سے زیادہ ہے تو اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آئے گا، اور اگر وہ 13 سال سے اوپر ہونا چاہیے. 13 سال کا بچہ 18 سال سے کم ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا تو بے فارم بنتا ہے. نادرا والے ہر فیملی میں بے فارم بناتے ہیں، تو ہم بے فارم آپ کا لے کے آپ کا داخلہ کر دیں گے. اچھا جی، آپ کو قصور آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھڈیا میں یا تلونڈی میں ہمارا سیل پوائنٹ ہے، وہاں سے فارم لے لیں. کسی وقت اگر فارم سارے ختم ہو گئے، فارم نہیں ملتا، تو آپ آن لائن آ جائیں. جیسے آپ کے بورڈز میں آن لائن داخلہ ہوتا ہے، آپ کے اسکول میں ہوتا ہے، سملرلی آپ ہمارے اپنے رجسٹر کروائیں، آپ کو ٹکٹ نمبر ملے گا، اور آپ آن لائن بیٹھے میٹرک میں FA میں جو بھی پروگرام ہے آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اچھا جی، کاغذات کیسے لگانے ہیں؟ تصویر بنائیں اور اپلوڈ کر دیں. یعنی اتنی آسانی آ گئی ہے بیٹے. ابھی میں آپ کے اساتذہ کرام سے وہاں پہ پرنسپل آفس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان ٹیچرز کو جو ہمارے ایج کے لوگ ہیں، انہیں جب یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرنا پڑتے تھے، کوئی لالا موسیٰ جا رہا ہے جی، کوئی پسرور جا رہا ہے، کوئی پیر مل جا رہا ہے، دور دراز علاقے میں، یہ ایلیمنٹری کالج جا رہا ہے، تو دور دراز علاقوں میں جا کے ٹریول کر کے ان کو وہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرنا پڑتے تھے. ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہاں پہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے تلونڈی شہر میں، اپنے اس علاقے میں، اپنے دیہاتوں میں آپ B.Ed بھی کر سکتے ہیں، آپ M.Ed بھی کر سکتے ہیں، آپ M.Phil بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اللہ کرے میں آپ کے لیے دعا کروں کہ ابھی آپ 9th میں آئے، آپ کے اچھے نمبروں کے ساتھ آپ 10th میں آئیں. 10th میں بھی اللہ خیر کرے کہ یہ کووڈ کی جو ایول ہے، برائی ہے، یہ اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ رکھے مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے ٹیچرز کو بھی. تو اس کے بعد اگر آپ اس میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں، یو ول جوائن دا میڈیکل لائن، انجینئرنگ لائن، FSC کریں گے آپ. اور ہم دعا کو ہوتے ہیں کہ آپ بڑے بندے بن جائیں، افسر بن جائیں. اور یقیناً ہم یہاں پہ جو ٹیچرز آپ کے 20 گریڈ کے 18 گریڈ کے ہیں، کبھی کسی اسٹیج پہ یہیں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی جگہوں پہ بیٹھ کے، ایجوکیشن کے بیٹھ گئے. مجھے یہ بڑا فخر محسوس ہوا، بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ یہ سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں ہمارے ہاشمی صاحب، تو انہوں نے یہیں آپ کے اسکول میں تلونڈی میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی ہے. آج الحمدللہ رسول پور ہے جی آپ کا، رسول نگر کے سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں، اور یہ ڈپٹی DO کے کام بھی کر چکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ ہمیشہ ایک نیت صاف کریں، اور اس کے بعد آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ اس کی ایفرٹ کریں گے، جو آپ محنت کریں گے وہ آپ کو اجر مل جائے گا، اس کا جو ہے نا وہ صبر مل جائے گا. تو آپ آ جائیں کسی اسٹیج میں بھی اوپن یونیورسٹی کو جوائن کر لیں. ابھی ہم نے یہ جو فلائرز یا پینافلیکسز ہے، یا یہ ہمارے پاس بروشرز ہے، ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. آپ میرے بیٹے، آپ اپنے علاقے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بہن بھائی رہ گیا، وہ اب سسٹر کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اسکولوں میں جائے جی، دور کا علاقہ ہے، ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے، ان کو اوپن یونیورسٹی سوٹ کرتی ہے. آپ کا کوئی ایسا بھائی دوست، آپ کے محلے میں کوئی بچہ ہے جو میٹرک میں ڈراپ ہو گیا، اب بچوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، اس کو کہیں کہ ساتھ ساتھ یار آپ پڑھ بھی جاؤ تاکہ آپ کا جو ہے نا معاش کا ذریعہ بھی بہتر ہو جائے.
सारी ज़िंदगी अदरवाइज़ फिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो उनके लिए भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सूट करती है, मेरी बेटियों के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सूट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी का अब पूरे मुल्क में चूँकि दायरा कार है और हर जगह पे, हर गांव, हर करिया, हर गली महल्ले में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और हम जो टीचर्स आपके लिए इंगेज करते हैं वो भी मकामी होते हैं। आपके यहाँ नासिर डोगर साहब जो सीनियर हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, ये हमारे ट्यूटर और सोर्स पर्सन है, ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारा निज़ाम नहीं रुका अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड-19 की वजह से, जैसे बहुत सारे बच्चों के इम्तहान नहीं हुए, उन्हें प्रमोट करना पड़ा, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने मखसूस तरीका तालीम से, डिस्टेंस लर्निंग से और ऑनलाइन एजुकेशन से अपने बच्चों के इम्तहान लिए हैं। हमने बकायदा रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जो कंप्लीटर हैं उनको डिग्रीज भी दी हैं। इसी 2 साल का ये जो प्रॉब्लम 19 में हमें चला है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक नेमत से कम नहीं है ऐसे बच्चों के लिए कि जो बेचारे गरीब है, यतीम है। अच्छा जी, जो यतीम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और 24 साल से एज भी कम है, तो उनको तो हम टोटली फ्री बेटे प्रोग्राम देते हैं BA तक का, मैट्रिक फ्री कर लें, दे आर मोस्ट वेलकम। यार ये मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ आपकी ड्यूटी है कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा यतीम है, मस्कीन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो तालीम पे खर्च नहीं कर सकता, यार वो रहना जाए तालीम से। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, विलिंगली हम उनका दाखिला करेंगे और फ्री दाखिला होगा। अच्छा जी, आप ऐसे देखें आपके इलाके में जो नबीना बच्चे हैं, भाई यहाँ स्कूलों में शायद वो निज़ाम नहीं है, इंतज़ाम जो है ना वो अब स्पेशल एजुकेशन कुछ अदारे हैं। अभी कसूर में जैसे स्पेशल एजुकेशन का अदारा डॉक्टर लतीफ़ कम्बो साहब वहाँ प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे भी कहा जब आप फंक्शन करते हैं तो आप हमें भी प्रमोट करें। मैं जी आप ओपन यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें, मैं आपको भी प्रमोट करेंगे। तो ऐसे बच्चे बेटे जो नबीना बच्चे हैं और ओपन यूनिवर्सिटी के साथ ब्रेल सिस्टम है, तो नबीना बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ब्रेल सिस्टम है जिससे वो टच करके उन्हें पता लगता है ये A है, Z है, अल्फ़ है या B है। तो वो उनको भी ओपन यूनिवर्सिटी ने उनका भी एहतमाम कर रखा है एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन, ना सिर्फ मैट्रिक बल्कि PhD तक नबीना बच्चा हमारा एजुकेशन फ्री ले सकता है। इसके अलावा कोई स्लो लर्नर है, ज़हनी बच्चों का तवाज़ुन प्रॉपर नहीं है, या अपना फिजिकली लूले लग रहे जिसे हम बच्चे कहते हैं, अच्छा उनको हम ये टर्मिनोलॉजी में चेंज करनी पड़ती है, हम स्पेशल बच्चे कहते हैं ताकि वो लूला लगना बड़ा अजीब सा कंसेप्ट आता है। तो ऐसी कैटेगरी जो स्पेशल बच्चों के अंडर आती हैं उनके लिए भी हमने 50% फ्री एजुकेशन रखी हुई है। मसलन मैट्रिक में 2000 फीस है जी, 1000 रुपये कर देते हैं। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इलाका जात के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरे मुल्क के लिए ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी ओपनिंग्स कर रखी हैं कि जो बच्चे तालीम से बाहर हैं हम उनको कहते हैं जी लेके आएँ। और जैसे आपको प्यास लगी है तो नल के पास जाएंगे, या वो पुराने दौर की बात कहते हैं जी कुआं के पास चल के जाना पड़ता है, तो ओपन यूनिवर्सिटी चल के आपके पास आती है। आप मुझे आपके हेडमास्टर साहब ने, इंचार्ज साहब ने, मार साहब ने कहा जी फलां एरिया में भी जाना है, आई वुड लव टू गो दैट एरिया, मैं इंशाल्लाह वहाँ भी जाऊँगा। और जहाँ से हमें एक बच्चा भी मिल गया तो हम ये समझेंगे कि ये तालीमी मैदान में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। वो बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होगा, अपने ज़रिए माश अपने लिए कर सकेगा, अपने बच्चों के लिए वो अर्न कर सकेगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो मार्टायर्ड है, शुहदा के बच्चे हैं, पुलिस के, फ़ौज के जो मुलाजमीन हैं, ये टेररिज्म में जिनकी शहादत हो जाती है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन है, टोटली फ्री एजुकेशन है। तो इतनी ओपनिंग्स हैं, यही मैं अनाउंस करने आ रहा हूँ। इसके अलावा भी हम ये समझते हैं कि देहातों में, शहरों में जो लोग जो जिनकी 15-20 हज़ार की साल है जी माहाना इनकम है, महंगाई का दौर है जहाँ पे पेट्रोल 120 रुपये होते जा रहा है, घी की कितनी कीमत हो गई है, तो हम ये समझते हैं उनके बच्चों को भी हम रियायत देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए हम ये कहते हैं कि पहले सेमेस्टर में वो अरेंज कर लें, अगले सेमेस्टर में फ्री एजुकेशन है मैट्रिक या फिर BA तक। तो ये बच्चे डिफरेंट प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पे आया था। और आपको गुजारिश है कि आप चूँकि यहाँ फील्ड में, अपने गांव में, अपने इलाके में जाएंगे तो आपने ये चलते चलते आपने ये एजुकेशन का तसलसल भी रखना है, अपना होमवर्क भी करना है। और अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिलता है आपके एरिया में, आपके गाँव में, तो आप ज़रूर नॉमिनेट करें और मेरे पास गफ़ार चौक कसूर भेज दें ओपन यूनिवर्सिटी में, या अपने टीचर्स को, यहाँ फारूक साहब होते हैं उनको बता दें, नासिर डोगर साहब को बता दें, मार साहब को बता दें। इन्हें माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी आग ही दी है, ये बड़े मुजाहिद हैं और अगले मोर्चों में लड़ने वाले मुजाहिद हैं तालीम का निज़ाम जो है स्प्रेड करने के लिए,
सच्ची बात है कि आज ऑल ऑफ सडन मैं आया हूँ तो मेरे लिए इन्होंने, मैं समझता हूँ रेड कारपेटेड अरेंजमेंट है बड़ा। इन्होंने वहाँ ऑफिस में बिठा के मेरी ओरिएंटेशन, मुझे वहाँ पे चांस दिया कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस कराऊँ, यहाँ आपके साथ आज सेशन कर लिया। तो मैं बहुत मशकूर हूँ यहाँ की इंतज़ामिया का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, मार साहब का, फ़रूक साहब का, गुलफाम साहब का, और हाशमी साहब ने आज छुट्टी ले ली अपने स्कूल से। तो मैं, ये बहुत बड़ा मुजाहिद है जी। यही वो एम्बेसडर हैं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, जूनियर ओपन यूनिवर्सिटी को जब मैंने 80 में ज्वाइन किया तो a few hundred and thousand स्टूडेंट होगा। अब 18,000 स्टूडेंट तो मेरे पास है कसूर में। स्टूडेंट 18,000 है जी, एक बच्चा 5 कोर्स लेता है, हम एक स्टूडेंट उसको गर्दानते हैं। तो ऑटम जो स्प्रिंग 2020 है उसमें ऑटम 2020 में बल्कि मेरे पास 18,000 प्लस स्टूडेंट था। उनकी रहनुमाई के लिए, कोचिंग के लिए मैंने तकरीबन 700-800 जो हमारे ट्यूटर होते हैं वो बाई रोटेशन, चूँकि बहुत सारे हमारे असातिज़ा किराम ने ओपन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्तगी कर रखी है, इंटरेस्ट उनकी है, तो वो 5-6 हज़ार बंदा रजिस्टर हो गया है। तो अभी बाई रोटेशन दे रहे हैं जी फाइल्स को। तो उनकी मदद से हम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास हम हार्डली, मैं वहाँ पे हूँ और साथ मेरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है 7-8 है, जिसमें 3 चौकीदार हैं, 3 नायब कासद हैं, 3 क्लर्क्स हैं, एक हमारा फील्ड वर्कर या स्टूडेंट काउंसलर है। टोटली हम 10 बंदे हैं, 18,000 स्टूडेंट को डील कर रहे हैं। 18,000 स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के पास रेगुलर नहीं है कि, और वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में स्टाफ है उनके पास, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। लेकिन हम ओपन यूनिवर्सिटी अपने मैकेनिज़्म से, ऑनलाइन सिस्टम है, ओपन यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है। अब तो यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी किताबें, तकरीबन तमाम किताबें ओपन यूनिवर्सिटी की वेब पे, अगर आपको कोई किताब नहीं मिलती, मैं अरबी लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ, मैं बीएड पढ़ रहा हूँ या एमएड पढ़ रहा हूँ, तो मुझे किताब कहीं नज़र नहीं आई, मिलती नहीं है, तो आई विल गो टू द वेब। तो मैं जनाब ओपन यूनिवर्सिटी की वेब जो aiu.edu.pk, उसको क्लिक करूँगा तो पूरा एक कायनात, एक जहां खुल जाता है। आपके तमाम प्रोग्राम्स के लेवल की बुक्स वहाँ पढ़ी हैं। अगर आप मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे शाम में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ लें, हमारी इंग्लिश पढ़ लें। बहुत सारे जो आपके दोस्त, आपके टीचर्स अहबाब जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक या ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों से इस्तिफादा हासिल करते हैं। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताबें हैं, कोई बंदा नहीं चैलेंज करता। पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कादिर यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, दे डू ऑल अप्रिशिएट द बुक्स ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी। तो बच्चे, ये आज इस मुख्तसर वक्त में मैं चाह रहा था कि आपको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पैगाम दूँ। अब ये आप पे, चूँकि इल्मी मजलिस है, इल्मी पैगाम है, मैं ये समझता हूँ कि आप ज़रूर बर ज़रूर ये ओपन यूनिवर्सिटी का पैगाम आगे फैलाएंगे। अपनी इस एजुकेशन के साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ आप चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ कोई आपको बच्चा ऐसा नज़र आ जाए, स्पेशल बच्चा नज़र आ जाए, ट्रांसजेंडर्स हूँ, ख्वाजा सरा हूँ, फ्री एजुकेशन है, इन लोगों को ज़रूर रेफ़र करें। अच्छा जी, मेरे पास किसी को एड्रेस नहीं याद रहता कसूर का, तो अपने टीचर्स के पास रेफ़र कर दें। गुलफाम साहब बेहतरीन यहाँ पे बड़े लिटरेरी फिगर है, ये इंशाल्लाह आपको हमारे दोस्त बैठे हैं, या इनको आप बता दें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अल्लाह पाक ने जो हमें तौफीक दी, जो मैंने कहा, जो आपने सुना, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारी खताओं को, इंसान खता का पुतला है, अल्लाह पाक ही फरमाते हैं कि नसियान से बढ़ाया मैंने, जब उसने नसियान से बढ़ाया तो भूल चुक भी होती है। अल्लाह में इस पर मैं समझता हूँ कि ब्लेस्ड ये अभी टाइम हमारा चल रहा है। इंशाअल्लाह इल्म के जब कोई मैसेज दिया जाता है तो बड़ा उसमें सबसे पहली जो इल्मी मजलिस है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, दैट वाज द फर्स्ट कुलिकियम। इल्म की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों से अफजल तरीन अपनी मखलूक बनाया, क्योंकि वो वहाँ क्राइटेरिया रखा गया। फरिश्तों ने कहा कि जी हमें तो दिन रात हम लगाते हैं आपकी इबादत के लिए, हमें ना तो नींद आती, ना ऊँग आती है, ना हम खाते हैं ना पीते हैं, आपकी मदा सराई और हमदो सरा के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना रहे हैं जो ज़मीन में लग बुने करेंगे, बैक बाइटें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। तो अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, अगर आप इतने सच्चे हैं तो ये चंद चीज़ें मैंने रखी हैं, इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों को नाम नहीं आते थे,
कालू सुबहान का इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या बारी तरह आप ही अलीम हकीम है, हमें तो सिर्फ वो ट्रैक जो आपने दिया है आपकी हमदो सना का उसके से ज़्यादा नहीं आता। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाम सिखला दिए थे, इल्म दे दिया था। उस इल्म की बुनियाद पे आज हम फरिश्तों से भी बेहतर है, लेकिन बड़ा मुश्किल है इंसान को इंसान होना। अल्लाह करे जी हम बहुत अच्छे इंसान बन जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए, बहुत अच्छे मुसलमान बन जाए, ताकि ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि उखरवी दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व